حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا خصوصا جامع هذه الأحاديث بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام ابن حبان رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم شيخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: ذكر البيان بأن هذا الفعل مباح للمرء في صوم الفرض والتطوع معا. وبه إليه قال أخبرنا ابن قتيبة قال حدثنا ابن أبي السري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه وهو صائم. قلت لعائشة: في الفريضة والتطوع؟ قالت عائشة: في كل ذلك، في الفريضة والتطوع. قال أبو حاتم رضي الله تعالى عنه: سمع هذا الخبر أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عمر بن عبد العزيز عن عروة عن السيدة عائشة وسمعه من عائشة نفسها. والدليل على صحته أن معمرا قال عن الزهري عن أبي سلمة قال: قلت لعائشة: في الفريضة والتطوع. ومرة أدى الخبر عن عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة، وأخرى أدى الخبر عنها نفسها. ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن تقبيل الصائم امرأته غير جائز. قال أخبرنا إمران بن موسى بن مجاشر قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن العباس بن ذريح عن الشعبي عن محمد بن الأشعث عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس بوجهه من شيء وأنا صائمة. ذكر الخبر الذي يضاد خبر محمد بن الأشعث الذي ذكرناه في الظاهر. وبه قال أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر المالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كانت تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه وهو صائم ثم تضحك. قال أبو حاتم رضي الله تعالى عنه: كان المصطفى صلى الله عليه وسلم أملك الناس لإربه، وكان يقبل نساءه إذا كان صائما. أراد به تعليم أن مثل هذا الفعل ممن يملك إربه وهو صائم جائز. وكان يتنكب صلى الله عليه وسلم استعمال مثله إذا كانت هي صائمة، علما منه بما رتب في النساء من الضعف عند الأسباب التي ترد عليهن، فكان يبقي عليهن صلى الله عليه وسلم بترك ذلك الفعل إذا كنا بتلك الحالة من غير أن يكون بين هذين الخبرين تضاد أو تهاتر. Nah, jadi di sini hadis ini kubla mencium istri ketika sedang puasa, seperti yang kita sebutkan di pertemuan kemarin, bahwasanya boleh selagi kita bisa menahan, yakin bisa menahan hawa nafsu, maka boleh mencium istri kita lagi puasa. Cuma ada hadis dari Siti Aisyah, beliau mengatakan ini hadis dipakai dalil sama sebagian orang yang mengatakan tidak boleh kita mencium istri kita sedang puasa. Ketika kita sedang puasa tidak boleh mencium istri kita. Mereka menggunakan dalil hadis ini dari Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah, karena Nabi SAW, hadis 3546. Nabi itu la yalmisu min wajhi min syai' wa ana sha'imah. Nabi tidak pernah nyentuh mukaku sama sekali ketika aku lagi puasa.
Ketika aku lagi puasa, Nabi tak pernah nyentuh muka. Digabung, dijamak sama Imam Ibnu Hibban. Ini qala Abu Hatim. Abu Hatim ini Ibnu Hibban ya. Qala Abu Hatim ini Ibnu Hibban. Sama Ibnu Hibban dijamak hadis. Kata Ibnu Hibban, hadis di atas, kata Siti Aisyah, Nabi tidak pernah nyentuh mukaku ketika aku sedang berpuasa. Nah, jadi kalau yang puasa cuma Siti Aisyah, Nabi tidak menciumnya. Tapi kalau yang puasa Nabi menciumnya. Nah, menunjukkan apa? Menunjukkan Nabi ya tentu. Nabi kan di tangan beliau hawa nafsunya. Di tangan beliau dikendalikan sama Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Siti Aisyah istri beliau belum tentu. Begitu. Jadi ini dalil untuk yang bisa mengendalikan hawa nafsunya silahkan. Untuk yang tidak bisa jangan. Gitu. Aku bisa kuat Ustaz, tapi umum kuat dah. Nah, kalau umum tidak kuat, jangan bawa apalagi masih pagi. Apalagi masih pagi, jangan. Jadi takut nanti jatuh dalam perbuatan maksiat. Jadi digabung hadisnya begitu. Bab shaumil musafir wa bihi qala akhbarana Hasan ibn Sufyan ibn Amir asy-Syaibani bin Nasa wa Umar bin Sa'id ibn Sinan al-Ta'i biman bij والحسين بن عبد الله بن يزيد الرافقي بالرقة ومحمد بن الحسن بن قتيبة اللخمي بعسقلان وعبد الله بن محمد بن سلم الفريابي ببيت المقدس ومحمد بن عبيد الله الكلائي بحمص ومحمد بن معافى بن أبي حنظلة الساحلي بصيدا في آخرين قالوا حدثنا محمد بن المصفى وهذا حديثه. وقال حدثنا محمد بن حرب عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر ذكر خبر قد يوهم من لم يفقه صناعة الحديث أن الصوم في السفر غير جائز. وبه لي قال أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة حتى بلغ قراع الغميم وصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة قال أبو حاتم رضي الله تعالى عنه قوله صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة إنما أطلق عليهم هذه اللفظة بتركهم الأمر الذي أمرهم به وهو الإفطار لا أنهم صاروا عصاة بصومهم في السفر ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم جنة الحديث أن الصوم في السفر غير جائز. وإليه قال أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ini bin Khuzaimah Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah kita kan sebutkan Ibn Hibban ini muridnya Ibn Khuzaimah. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة حتى بلغ قراع الغميم وصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة قال أبو حاتم رضي الله تعالى عنه قوله صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة إنما أطلق عليهم هذه اللفظة بتركهم الأمر الذي أمرهم به وهو الإفطار لا أنهم صاروا عصاة بصومهم في السفر ذكر السبب الذي من أجله أمرهم صلى الله عليه وسلم بالإفطار. وبه إليه قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن جرير عن أبي نضر عن أبي سعيد الخدري قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهر من ماء السماء وهو على بغلة له والناس صيام فقال اشربوا فجعلوا ينظرون إليه فقال اشربوا فإني راكب وإني أيسركم وأنتم مشاة فجعلوا ينظرون إليه فحول وركه فشرب وشرب الناس. ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أن الصائم في السفر يكون عاصيا. وبه قال أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح وأنه صام
حتى بلغ قراع الغنيم وصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام قال أولئك العصاة قال أبو حاتم رضي الله تعالى عنه سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عصاة لتركهم الأمر الذي أمرهم بالإفطار في السفر ليقووا به لا أنهم عصاة بصومهم في السفر إذ الصوم والإفطار في السفر جميعا طلق مباح ذكر العلة التي من أجلها كره صلى الله عليه وسلم الصوم في السفر وبه إليه قال أخبرنا عمر بن محمد الحمداني قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة الأنصاري عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر بن عبد الله قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قد اجتمع الناس وقد ظلل عليه فقال ما هذا قالوا رجل صائم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس البر أن تصوموا في السفر. Boleh kita mengqadha puasa kerabat kita yang meninggal dunia dan punya utang puasa. Jadi boleh ahli waris mengqadha bayar utang puasa keluarganya yang punya utang puasa. Hadisnya masyhur, datang perempuan ke Nabi, ya Rasulullah, ibuku meninggal dan dia punya qadha puasa wajib. Apakah aku boleh membayarnya ya Rasulullah? Kata Nabi, kalau ibumu punya utang, kau wajib bayar enggak? Iya ya Rasulullah, kalau begitu hutang Allah lebih berhak untuk kau bayar daripada hutang manusia. Cuman ulama mengatakan ini yang wajib qadha. Artinya dia sempat atau punya waktu untuk membayar, misalkan dia tidak puasa alasannya karena sakit. Sakit sebulan. Habis sakit sembuh. Nah, berarti kan ketika dia sembuh punya kesempatan untuk mengqadha. Itu yang jadi hutang. Tapi kalau misalkan dia sakit, habis sakit itu di sakit itulah wafat. Sakitnya bulan Ramadan, meninggalkan 1 bulan full, habisnya nyambung sakitnya sampai wafat. Maka itu tidak jadi qadha, tidak jadi hutang. Cuman kita wajib mengeluarkan fidyah saja. 1 mud setiap harinya. Kan gitu. Tidak wajib bayar, tidak wajib qadha puasanya karena tidak jadi utang. Jadi jangan salah ya, yang wajib dibayar itu yang jadi utang kalau dia punya kesempatan untuk mengqadhanya. Punya kesempatan, si mayit ini punya kesempatan untuk membayar puasa yang dia tinggalkan, tapi dia belum sempat atau belum dia bayar. Nah, di situ baru jadi utang. Tidak harus langsung qadha. Orang yang meninggalkan puasa Ramadan karena ada uzur, qadhanya itu laisa alal faur, tidak harus langsung dia bayar. Ada uzur, sakit atau perempuan datang bulan haid, boleh dia bayar sampai kapan? Sampai tahun depan sebelum Ramadan tahun depan. Dalilnya ada Siti Aisyah lewat di kita ini. Kata Siti Aisyah, aku punya utang puasa karena datang bulan haid perempuan, cuman aku udah sempat bayar kata Siti Aisyah sampai Syakban tahun depannya, maksudnya sampai Syakban sebelum puasa di ujung ya, karena beliau kan selalu mempersiapkan dirinya untuk Nabi Muhammad SAW di bulan Syakban. Kalau kita gabungkan ini penggabungan hadis, di bulan Syakban Nabi banyak puasa. Itu jadi kesempatan Siti Aisyah untuk membayar hutang qadha puasanya di Ramadan tahun kemarin. Jadi yang meninggalkan puasa Ramadan karena uzur syar'i, uzur yang diperbolehkan oleh syariat, maka tidak wajib langsung dia bayar hutang puasa tersebut. Kebalikannya, yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada uzur, itu langsung dituntut untuk bayar. Hari pertama Lebaran, tidak boleh puasa. Hari kedua, dituntut langsung. Ada kewajiban, artinya dia ngundur, nambah dosa. Dia mundur, nambah dosa. Diundur semua dosa terus. Makanya kalau kita perhatikan rentetan orang yang tidak puasa di bulan Ramadan ini, itu dosanya banyak rentetannya. Jangan dia anggap gampang. Tiap hari dosa.
Dan tiap dia tidak puasa, tiap dia minum, tiap tegukan air, tiap suapan nasi yang masuk ke mulutnya, itu dihitung satu dosa. Nauzubillah. Satu hari berapa kali? Atau 12 jam itu dari jam 6 sampai jam 6 taruhlah. Atau 14 jam. Itu berapa kali dia minum. Dosa terus. Berapa kali dia makan. Dosa terus. Berapa kali misalkan dia ngerokok. Setiap isepannya itu dosa. Yang batal tanpa ada uzur, atau yang tidak puasa tanpa ada uzur. Itu jangan dientengkan. Ini yang harus perlu kita sampaikan ke masyarakat. Jangan cuma kita sampaikan fadilah-fadilah puasa saja. Jangan cuma targhib, tapi tarhib juga penting. Targhib fadilah. Oh, pahala puasa begini. Tidak kedorong wong sekarang kalau cuma janji karena janji biasanya ibadah itu kan tidak langsung. Lain kalau janji, nah kalau kamu puasa mage dapat 3 kilo beras ge mage puasa kalau langsung, atau 2 bungkus rokok puasa kalau sejak dia 14 hari tidak apa, yang penting dapat rokok 2 bungkus gratis. Kalau dapat ganjaran langsung tunai, wah kalau sekarang. Cuman kan namanya ibadah ini Allah ganjarannya itu tunai, tidak kelihatan. Berkah, sehat, afiat, dijauhkan dari bala, ini tunai. Non tunainya lebih besar lagi nanti di akhirat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau cuman pakai targhib itu cuman pakai janji-janji manis, pahala, itu kadang orang masih kurang termotivasi atau tidak takut. Harus ditakuti, tarhib ditakuti. Ini metode Al-Quran. Al-Quran tiap habis nyebutkan penghuni surga, nyebutkan penghuni neraka. Habis nyebutkan azab, nyebutkan nikmat. Habis nyebutkan nikmat, nyebutkan azab. Begitu udah. Makanya Nabi ketika berdakwah pertama kali, inni lakum basyirun nadhir. Aku membawa kabar gembira dan membawa ancaman. Bukan hanya kabar gembira, ada ancaman. Bukan hanya ancaman, tapi ada kabar gembira. Ini perlu kita terapkan di musola kita, di masjid kita ketika khutbah, tarhib, ancaman untuk orang yang tidak puasa. Kalau sekarang ini tiap tahun kayaknya makin enteng yuk tidak puasa. Tidak katik malu pula, itu masalahnya. Bukan tambah banyak, tidak katik malu, batal di pinggir jalan dan itu yang masalah. Jadi tiap tegukan air, tiap suapan nasi, itu dosa terus. Itu satu. Kemudian belum lagi intihak hurumatillah, tidak menghormati syiar Islam, maksiatnya itu terang-terangan kayak nantang Allah, itu belum lagi dosa lagi. Ditambah lagi tadi, setelah 1 Syawal, 2 Syawal dia dituntut wajib untuk langsung mengqadha, membayar puasa tadi. Dia undur, dosa lagi. Diundur terus dosa. Bertahun-tahun, dosa terus tanpa dia sadari. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi kembali ke masalah tadi, kalau si mayit tidak punya kesempatan untuk mengqadha atau tidak punya kesempatan untuk mengqadha puasa yang dia tinggalkan dari sakit tadi nyambung sampai dia wafat, maka puasanya tidak jadi hutang. Tidak perlu dibayar, tidak utang. Itu. Tapi kalau dia sempat sembuh, tapi tidak dia bayar, sempat sembuh dari penyakitnya, belum dia qadha, memang tidak wajib langsung, atau dia kaget-kaget, misalkan tahu-taunya wafat, nah ini baru jadi utang yang ahli warisnya berhak untuk membayarnya. Tapi ulama mengatakan tidak wajib. Karena ada dalil riwayat lain, tidak lewat tapi di sini tadi di mana itu riwayat, lupa Al-Fagir baca barusan, ada riwayat lain Nabi ngasih pilihan. Kata Nabi, kalau mau dibayar ya bayar, kalau tidak ya tidak, terserah. Tidak wajib, artinya bukan tuntutan ahli waris. Bapak aku tidak pernah puasa, dia laju bayarnya. Wala taziru waziratun wizra ukhra di Al-Quran. Dosa itu tidak katik dituruni. Warisan dosa, misalkan adik, dosa bapak ya dosa bapak, dosa anak ya dosa anak. Tidak wajib. Cuman anak boleh, ahli waris boleh membayar hutang, boleh, bahkan lebih berhak untuk dia bayar. Tapi tidak wajib. Ajnabi, orang lain boleh tak? Boleh. Tapi di madhab Imam Asy-Syafi'i,
harus izin ke ahli waris. Jadi misalkan yang mau bayar hutangnya orang lain, ajnabi, bukan keluarga si mayit, boleh, tapi harus izin sama keluarga mayit, harus dapat izin. Ini di mazhab Imam Asy-Syafi'i. Bahkan boleh keluarga mayit tadi nyewa orang, disewa misalkan 30 orang. 30 orang untuk puasa 1 bulan, berarti kan 30 tahun. Kalau misalkan dihitung, misalkan yang meninggal ini meninggalkan puasa Ramadan 30 tahun, 30 kali. Gampang, sewa 30 orang, kalau duitnya banyak, sewa 30 orang, sehari berapa? Eh, sehari 100.000 enggak lah, enggak. Atau 150 lah sehari. Enggak usah gawe. Di rumah dia puasa, 150 dikasih gaji istilahnya. 30 hari, 30 orang, selesai 30 Ramadan. Boleh, boleh. Jadi boleh pakai uang, boleh. Bahkan itu lebih lebih pantas untuk dilakukan oleh ahli waris jika warisannya banyak, agar bapaknya lepas dari tanggung jawab, lepas dari siksaan meninggalkan puasa. Jadi boleh. Tidak perlu bagi fidyah. Soalnya yang pakai fidyah itu yang tidak punya kewajiban untuk mengqadha baru mengeluarkan fidyah. Kayak tadi yang sakit, tidak ada waktu sembuh sampai wafat, fidyah. Atau orang udah tua, udah renta, tidak sanggup lagi puasa sudah. Tidak sanggup lagi puasa. Kita tahu kalau puasa dia sakit, bahaya. Di situ dia mengeluarkan fidyah, tidak nunggu meninggal. Ketika dia tidak puasa hari pertama, keluarkanlah fidyah tiap hari atau langsung di awal boleh, langsung di awal sebulan 30 mud dari awal Ramadan, tidak apa-apa, boleh, atau di akhir boleh. Itu harus dikeluarkan tiap hari. Jadi kalau kena kewajiban qadha berarti tidak ada fidyah. Qadha pendapat beliau menafikan hadis yang Nabi ngikat batu ke perut beliau. Kan sering kita dengar cerita Nabi saking laparnya ikat batu di perutnya. Beliau termasuk ulama yang menafikan riwayat tersebut. Karena tadi kata beliau, bagaimana orang yang Nabi maksudnya pernah ngomong, ini abi yut'imuni rabbi wa yaskini. Aku ini orang yang setiap saat diberi makan sama Allah dan diberi minum. Ngapa sampai ngikat batu? Kelaparan. Nah, jadi dari hadis tadi beliau menafikan hadis tersebut. Tapi hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Jabir, Nabi ngikat perutnya karena lapar. Nah, jadi dan ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab Syama'il. Syurah yang mensyarahkan hadis Syama'il juga menyebutkan kenapa pakai ngikat batu, hikmahnya apa? Hikmahnya apa? Salah satu hikmahnya kata ulama agar tidak membungkuk. Jadi lapar, tetap lapar, tapi tidak bungkuk. Kalau diikat batu perutnya. Biar apa? Biar tidak kelihatan. Biar tidak kelihatan Nabi itu lagi lapar. Itu termasuk salah satu hikmah kenapa Nabi mengikat batu di perut beliau. Ada lagi yang mengatakan karena biar dari batu itu menyerap atau mengurangi sedikit rasa pedih perut ketika lapar. Jadi batu itu punya khasiat mengurangi sedikit pedih di perut ketika lapar, diikat batu. Nah, jadi intinya cerita itu menurut sebagian ulama tidak benar, maksudnya bukan batu itu, tapi sebagian ulama lagi mengatakan tidak, cerita itu betul, yang diikat batu. Terus ini hadis bagaimana? Nabi dikasih makan, dikasih minum sama Allah. Terus Nabi lapar. Ya mungkin ulama menjamaknya bisa dijamak, atau sebagian ulama dengan di waktu-waktu tertentu. Ada waktu di situ Nabi tidak merasakan lapar. Ada waktu Nabi merasakan lapar. Ketika Nabi ditawari gunung emas, Nabi tolak. Kata Nabi, bal aju yauman wa asba'u yauman. Biar aku lapar sehari, kenyang sehari ya Allah. Kalau Nabi tidak merasakan lapar sama sekali, itu kayaknya pendapat yang tidak kuat. Kalau Nabi tidak merasakan lapar, tidak merasakan lapar sama sekali. Karena Nabi
Semua makom, semua kedudukan itu semua sudah dilalui oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Lapar, sabar. Nabi lapar dan sabar. Kenyang, syukur. Nabi kenyang dan bersyukur. Nah, jadi kalau dari hadis tadi akhirnya ini ya, sedikit bantahan untuk Imam Ibnu Hibban. Ini kan pemahaman beliau, bukan hadis, pemahaman beliau. Jadi kata beliau dari hadis ini kita pahami Nabi ngikat batu karena kelaparan itu tidak benar ceritanya. Ini kan dari pemahaman beliau. Tapi kalau kita kumpulkan dari riwayat yang lain, ulama juga yang meriwayatkannya, tetap cerita itu betul, benar bahwasanya Nabi pernah mengikat batu di perutnya karena saking laparnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi biar semua makom itu dirasakan semua sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi di waktu tertentu Nabi kenyang terus, dapat makan dari Allah langsung. Allah alam bagaimana caranya. Di waktu lain Nabi merasakan lapar dan haus. Biar ada mujahadahnya. Biar ada mujahadah. Oh, Nabi meninggal aja itu masih ada bekas racun. Nabi itu kan meninggal karena masih ada bekas racun yang beliau makan di tahun ke-7 Hijriah. Sisanya. Jadi Nabi di tahun ke-7 Hijriah itu setelah Nabi berhasil memenangkan peperangan Khaybar, Yahudi terakhir pada saat itu di Jazirah Arab, ada perempuan namanya Zainab. Yahudi ngundang Nabi makan. Ketika ngundang Nabi makan, kambing, tadi dia tahu ini Muhammad paling suka kambing bagian paha. Racunnya dibanyak di situ. Akhirnya ketika Nabi mau atau ngigit, sudah ngigit itu daging tadi ngomong, kambing tadi ngomong, ya Rasulullah jangan makan aku sudah diracuni. Ini kambing yang sudah disembelih, sudah dipanggang, sudah dibubui istilahnya, bisa ngomong langsung. Satu sahabat, kalau tidak salah namanya sahabat bernama Al-Bara bin Ma'rur, beliau udah nelen, langsung wafat di tempat, saking kuatnya racun tadi. Nabi ngunyah, tapi belum nelen. Akhirnya dilepaskan sama Nabi Muhammad SAW. Nabi langsung panggil tukang bekam, Nabi bekam, candu. Nabi bekam. Ini di tahun ke-7 Hijriah. Di awal tahun 11 Hijriah, 3 tahun berarti kan, di awal tahun 11 Hijriah, sebelum beliau wafat, sakit Nabi kan, Nabi sakit dulu 2 minggu, 3 minggu, demam berat. Kata Nabi, ini sakit bekas racun yang di Khaybar waktu itu. Kata Nabi, ini aku sakitku. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di akhir di bab wafatnya Nabi Muhammad SAW di Syama'il. Kata Nabi, aku sakitku ini bekas racun di Khaybar kemarin. Nah, ulama menyebutkan Imam Manawi, Imam Mullah Ali Qari, Imam Ibn Hajar yang mensyarahkan Syama'il Tirmizi. Kenapa Allah sisakan racun tersebut? Kata ulama, agar Nabi wafat dalam keadaan syahid fi sabilillah. Itu. Beliau wafat dalam keadaan syahid fi sabilillah. Biar semua makom itu dimiliki sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi wafat dalam keadaan syahid. Ya sudah, jadi semua makom itu ada sama Nabi. Nah, makanya tidak nutup kemungkinan Nabi ngerasukan lapar. Dan untuk kemungkinan Nabi ngerasukan haus. Nah, cuma bagaimana kita gabung hadis Nabi lapar haus dengan hadis kata Nabi aku dikasih makan dan minum sama Allah. Sebagian ulama mengatakan di waktu-waktu tertentu. Ada di satu waktu Nabi tidak ngerasukan lapar dan haus. Ada di satu waktu Nabi ngerasukan lapar dan haus. Jadi intinya cerita Nabi ngikat batu di perut beliau karena kelaparan itu sahih diriwayatkan oleh banyak ulama. Nah, walaupun dibantah sama Imam Ibnu Hibban. Nah, betul.